امریکہ پاکستان کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ میتھیو ملر کا یہ کہنا ہے پاکستان میں بھی دنیا بھر کی طرح انتخابات میں الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ جب کسی جماعت کی اکثریت نہیں ہوتی تو اتحادی حکومت بنتی ہے۔ مخلوط حکومت پاکستان کا درونی معاملہ ہے۔ امریکہ نے انتخابات میں الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ پاکستان میں حکومت بننے کے بعد اس کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں۔ پاکستان میں بھی دنیا بھر کی طرح انتخابات میں الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے، میتھیو ملر کا یہ کہنا تھا۔ امریکہ پاکستان کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے، ترجمان امریکی وزارت خارجہ میتھیو ملر کا بیان۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام نے 8 فروری کے انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا۔ سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ لگ رہا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے۔ موجودہ انتخابات میں 2018 میں دھاندلی کا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ دھاندلی کے نئے ریکارڈ بنے، انتخابی عمل کو یرغمال بنایا گیا۔ ہم حکومتی اتحاد کا حصہ نہیں ہے، اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ مرکزی مجلس عاملہ نے 8 فروری 2024 کے انتخابی نتائج کو مجموعی طور پر مسترد کر دیا ہے۔ لگتا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے۔ انتخابی دھاندلی نے 2018 کے انتخابات کی دھاندلی کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا ہے۔ جمعیت علماء اسلام پارلیمانی کردار ادا کرے گی، تاہم اسمبلیوں میں شرکت تحفظات کے ساتھ ہوگی۔ مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم مل کر اپوزیشن میں بیٹھیں۔ PTI کے ساتھ ہمارے اختلافات رہے ہیں، کوئی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن ایوان تو سب کا ہوتا ہے۔ ہمیں ان کے جسموں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کے دماغوں سے ذرا جھگڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، خدا کرے کہ ٹھیک ہو۔ رہنما PTI شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری PTI سے رابطے کرتے رہے، ان کی ترجیح نون لیگ کے بجائے PTI ہے، لیکن بانی PTI نے 2 ٹوک جواب دیا کہ جن لوگوں نے PTI کا مینڈیٹ چوری کیا ان سے مل کر حکومت سازی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، کل رات تک آصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے، کل رات 11 بجے تک، ایک منٹ، کل رات 11 بجے تک آصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے مجھ سے، درمیانی لوگوں کے ذریعے۔ میں یہ رابطے پارٹی کے جو ہماری اویلیبل قیادت تھی، علیمہ خان صاحبہ، شہریار افریدی صاحب، شاندانہ گلزار صاحبہ، ہم رات کو کوئی بیٹھے، اس پہ ہم نے ڈسکشن کی۔ اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ ڈی خان گئے تھے، انہوں نے پیپل پارٹی نے یہ اندیا دیا ہے کہ جو آپ کی سیٹیں ہیں وہ آپ ڈیو پروسیس آف لا سے واپس لے لیں، ہم اعتراض نہیں کریں گے، لیکن ہماری ترجیح نون کے بجائے PTI ہے۔ خان صاحب نے یہ 2 ٹوک موقف دیا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے ان کے ساتھ حکومت سازی ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، کل خان صاحب سے میری ملاقات ہوگی تو میں یہ تمام حقائق ان کے نوٹس میں لاؤں گا، پھر دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر متوقع وفاقی کابینہ کے ناموں پر غور شروع کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے 15 سینئر رہنماؤں کے نام وفاقی وزیر کے لیے زیر غور ہے۔ MQM کو 3 سے 5 وزارتیں دینے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ حتمی فیصلہ آئندہ چند روز میں کیا جائے گا۔ رپورٹ دیکھیے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور صدر شہباز شریف کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف نے مختلف اتحادیوں سے ملاقات کے بعد نواز شریف کو بریفنگ دی۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ کی جانب سے وزیر اعظم کا حتمی فیصلہ ہونے کے بعد متوقع وفاقی کابینہ کے ناموں پر غور شروع کر دیا گیا۔ متوقع وفاقی کابینہ کے لیے اہم افراد کے نام زیر غور ہیں۔ 25 رکنی وفاقی کابینہ تشکیل دیے جانے کا امکان ہے۔ MQM کو 3 سے 5 پاکستان مسلم لیگ نون نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر متوقع وفاقی کابینہ کے ناموں پر غور شروع کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے 15 سینئر رہنماؤں کے نام وفاقی وزیر کے لیے زیر غور ہیں، جبکہ MQM کے 3 سے 5 وزارتیں دینے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ حتمی فیصلہ آئندہ چند روز میں کیا جائے گا۔ محمد حسن رضا کی رپورٹ۔
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ इत्तेहादियों से मुलाकात के बाद नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक नून लीग की जानिब से वज़ीर आज़म का हतमी फैसला होने के बाद मुतवक्के विफाकी काबीना के नामों पर गौर शुरू कर दिया गया। मुतवक्के विफाकी काबीना के लिए अहम अफराद के नाम ज़ेरे गौर हैं। 25 रुकनी विफाकी काबीना तश्कील दिए जाने का इम्कान है। MQM को 3 से 5 विफाकी वज़ारतें दिए जाने पर गौर किया जा रहा है। खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सतार, सैयद मुस्तफ़ा कमाल, सैयद अमीनुल हक और ख्वाजा इजहारुल हसन के नाम ज़ेर गौर हैं। मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक नून लीग के 15 सीनियर रहनुमाओं के नाम विफाकी वज़रा के लिए ज़ेर गौर हैं, जिनमें इसहाक डार, सरदार अय्याज सादिक, ख्वाजा आसिफ शामिल हैं। एहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब, अताउल्लाह तारड़, शिजा ख्वाजा, रियाजुल हक जज, बिलाल अजहर कियानी के नाम भी ज़ेर गौर हैं। सरदार अवैस खान लगारी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राजा कमरुल इस्लाम, राना तनवीर हुसैन के नाम भी शामिल हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि हतमी फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। हुकूमत साजी का मिशन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कोऑर्डिनेशन कमेटियों के मुश्तरका इजलास में काबीना की तश्कील के लिए तजवीज़ करदा नामों समेत मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। नई सरकार बनाने की तैयारियां शुरू। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियों की इस्लामाबाद में पहली बैठक। दोनों पार्टियों की जानिब से काबीना की तश्कील के लिए तजवीज़ करदा नामों पर गौर। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से निजात के हवाले से तजावीज़ भी पेश। कोऑर्डिनेशन कमेटियों का मुश्तरका इजलास सेनेटर इसहाक डार की रिहाइशगाह पर हुआ। मुस्लिम लीग नून की जानिब से सेनेटर इसहाक डार, सरदार अय्याज सादिक, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ और मलिक मोहम्मद अहमद खान इजलास में शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी सैयद मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सईद गनी और दीगर रहनुमाओं ने की। कमेटी की मुरतब करदा तजावीज़ कायदीन को पेश की जाएंगी। कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में क़यादत हतमी फैसला करेगी। इजलास में मुआशी, सियासी, अमन व अमान और दहशत गर्दी के चैलेंजेस से निपटने के लिए मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत का क़याम वक्त की जरूरत करार दिया गया। दोनों जमातों की कमेटियों का एक और इजलास आज भी होगा, जिसमें नून लीग के दीगर सूबों के नुमाइंदगान शरीक होंगे। आम इंतखाबात में मुंतखब होने वाले 9 मई के इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई। 22 इश्तिहारी रहनुमा और 242 का रुकन ताहाल इंतहाई मतलूब है। हालिया इलेक्शन में मुंतखब होने वाले 9 मई के इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तैयार। JIT हुकाम के मुताबिक कामयाब उम्मीदवार असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर और इम्तियाज शेख 9 मई के वाक़यात में पुलिस को मतलूब हैं। JIT ज़राए से मालूम हुआ कि अदालत की जानिब से असलम इकबाल, इम्तियाज शेख और अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। इश्तिहारियों की जियो फेंसिंग, मोबाइल ट्रैकिंग और IP एड्रेस ट्रैक कर लिए गए हैं। इंतखाबात में सीट हासिल करने वाले इश्तिहारियों की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक होगी। इस ज़राए से ये भी मालूम है कि मुल्ज़मान इंतखाबी मुहिम और नताइज के दौरान कारकुनों से मुसलसल राबिते में रहे और 9 मई के मुकदमात में मतलूब इश्तिहारियों को कटहरे में लाने के लिए कार्रवाइयाँ तेज की जा रही हैं। इश्तिहारियों की लोकेशन के लिए FIA और दीगर इदारों की मदद ली जा रही है। 9 मई के मुकदमात में मुलव्विस 22 इश्तिहारी रहनुमा और 282 कारकुन ताहाल इंतहाई मतलूब हैं। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। बिजली कंपनियों ने समाही एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन से 85 अरब रुपए वसूल करने की दरख्वास्त की है। सहमाई एडजस्टमेंट के तहत सारिफीन से 85 अरब रुपए वसूल करने की दरख्वास्त। नेपरा ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया और बिलिंग के मामले पर बिजली कंपनियों के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार। नेपरा का बिजली कंपनियों को शोकॉज नोटिस जारी करने का फैसला। दौरान समाअत नेपरा हुक्काम ने कहा कि इस सहमाई में बिजली की खपत में 12 से 13% कमी हुई है। मेंबर नेपरा रफीक शेख ने सवाल उठाया कि जिन बिजली कंपनियों में सनतें नहीं है वहाँ बिजली की खपत क्यों कम हुई। बिजली कंपनियों में लोड शेडिंग हो रही है और सारिफीन कैपेसिटी पेमेंट भी अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियां नए कनेक्शन देने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। मुल्क भर में 1100 मेगावाट के कनेक्शन ज़ेर इल्तिवा है, लेकिन कंपनियां किसी को नए कनेक्शन देने को तैयार नहीं। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि बिजली कंपनियों की जानिब से सवालात के जवाब न मिलने पर मायूसी हुई। कंपनियों की आसानी के लिए ऑनलाइन समाअत की सहूलत फराहम की थी, मगर बिजली कंपनी के CEOs ऑनलाइन भी मौजूद नहीं होते। उन्होंने कहा कि अगली समाअत पर बिजली कंपनी के CEOs खुद नेपरा समाअत में आए।